प्रदान करिवा हेबे। प्रतिमा दीदी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एक नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सचिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मी मेधा धरा पृष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृतिः एताभिः तनोभिः अष्टाभिमा सरस्वती सरस्वती नमो नित्य भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने भयेव च मातस्त्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता चेत्वा भजन्ति निखिल निपर निहाय ते निच्छरितमेह जानति कलिबरेण भुवन्निबाहु गगनाम्बो विनिर्मितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वसिष्ठाय नमो नमः। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुलारविन्दयत पत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपः प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपः। समस्त को प्रणाम। धन्यवाद। वर्तमान हमर आजीवन सदस्य साधारण रानी दीदी को अनुरोध जणाइबी से विवेकानंद विवेक वाणी पठन करिवा हेबे। जय जगन्नाथ। शुभ संध्या समस्त को। मालकानगिरी जिला शाखार महक शिक्षक एवं राज्य स्तरीय जॉइन करथिबा सदस्य आजीवन सदस्य मानन को मोर प्रणाम। आम जिला शाखार आजीवन सदस्य मानन को मोर प्रणाम। आज मते विवेकानंदंकर बानी विवेक बानी पठन करिवार सौभाग्य पाइथो। मु समस्त को मु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। वर्तमान मु विवेक बानी पठन करिवा को जाउछि। चालाकी द्वारा कौनसी महत कार्य हुए नाही। प्रेम सत्य अनुराग ओ महावीर्यर सहायता रे सकल कार्य संपन्न हुए। स्वामी विवेकानंद। एठारे मोर स्वामी विवेकानंदकर बानी पठन समाप्त होइछि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद बोन आपनकर विवेकानंदकर पठन बाणी पठन टी खूब सुंदर एवं दिग्दर्शकमय होइछि। सेति पे धन्यवाद। वर्तमान हमें हमर कार्यक्रम को आगे नेबा। कार्यक्रम प्रारंभ रे मु आज सभा कार्य परिचालन दायित्व नैथिबा स्वामी विवेकानंद लोक संसदर आजीवन सदस्य तथा विचारधारा प्रमुख श्रीयुक्त प्रशांत कुमार परिणा महोदय को पुणी थे आज सभा कार्य को स्वागत जनाऊँगी एवं सभा कार्य परिचालन निमंते अनुरोध जनाऊँगी से विषय आउ वक्तांकर परिचय प्रदान करने सहित सभा कार्य को परिचालन करेंगे। जय जगन्नाथ।
धन्यवाद सर। आज पवित्र पार्वणर ये पवित्र सप्ताह रे मालकानगिरी विवेकानंद लोक संसद विचारधारार ये 50तम आलोचना चक्र ये आलोचना चक्र रे उपस्थित थिबा आम मालकानगिरी विवेकानंद लोक संसद विचारधारार सभापति श्रीयुक्त रवींद्र कुमार महाराणा महोदय, उपस्थित संपादक श्रीयुक्त रवींद्र कुमार महाराणा महोदय, उपस्थित थिबा सभापति श्रीयुक्त रंजन कुमार राही महोदय एवं आज ये कार्यक्रम रे संयोजक भाव कार्य करुथिबा आम विचारधारार कोषाध्यक्ष एवं आजीवन सदस्य प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त प्रकाश चंद्र नायक महोदय, विवेकवाणी पठन करिथिबा श्रीमती साधारणी मंडल प्रधान शिक्षयित्री तथा अध्यक्ष मोगा अध्यक्ष लोक संसद मालकानगिरी एवं मंत्रपाठ करिथिबा श्रीमती प्रतिमा राणी नायक शिक्षयित्री तथा आजीवन सदस्य, शांतिपाठ देखा श्रीयुक्त अनिल कुमार साहू प्रधान शिक्षक तथा आजीवन सदस्य स्वामी विवेकानंद लोक संसद मालकानगिरी शाखा एवं आम विचारधारा रे आम मालकानगिरी शाखार समस्त आजीवन सदस्य एवं सुधी श्रोतागण एवं राज्य स्तर आज आम मालकानगिरी शाखार ये कार्यक्रम को स्वागत करने जोड़ी होता मालकानगिरी को स्वागत करने राज्य शाखार समस्त वरिष्ठ सुधीजन समस्त को पुणी थे मु प्रणाम जनाऊँ। प्रकृति आज जो आलोचना रही साहित्य उपर रही एवं यदि आम साहित्य कथा कहवा साहित्य एमती गोटे जिनिष जहाँ समाज को सुधारी दिए। साहित्य कल्पनार मायाजाल नुहे कि साहित्य विलासर सामग्री नुहे। साहित्य सत्य शिव सुंदरर वेदगान करे। साहित्य जीवनर प्रतिलिपि समाजर प्रतिछवि। तेबे से साहित्य को आधार करी आज विषय वस्तु रही अभिमन्यु भक्ति काव्य विदग्ध चिंतामणि। आपण माने समस्ते जानती यदि विषय वस्तु उपर संक्षिप्त सूचना देवी। विदग्ध चिंतामणि एमिति गोटे काव्य जो काव्य सबुदिन कालज हो रही जाइछि। एक अपासरा काव्य से काव्य पाठक मान को विदग्ध करे। ये विषय रे निश्चित भावे डॉक्टर परमानंद महापात्र निश्चित आपण मान को बखाणीबे सविशेष ये विदग्ध चिंतामणि काव्य विषय रे। तथापि मुझे थी शुणी जी विदग्ध चिंतामणि ये तो टॉपिक टे शुणिली मन रे एक तन्मय भाव सृष्टि है, भक्ति भाव जागृत है। कहीं ना मुझे विश्वास करे जे होचंती त्रेतयार राम द्वापर श्याम। तेणु काली मु गुणुगुणु हो टिके गाई दूली निजे निजे मो निजर सृष्टि। त्रेतयार राम तुम्हें, त्रेतयार राम तुम्हें द्वापर श्याम। अनादि अनंत हरि, अनादि अनंत हरि, घे नमो प्रणाम।
ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ହରି ଯେ ନାମ ବାସ୍ତବରେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କଣ କହିବା? ସେ ସଗୁଣ, ସେ ସାକାର, ସେ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ପୁଣି ନିରାକାର, ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ରହିଛି ଏଇ ବିଷୟଟି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଗୀତାକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ, ତାହାର ଯିଏ ମହାନାୟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତ। ତେଣୁ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି, ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ବିଦଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ଏବଂ ଏ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ଏଥିରେ କି ପ୍ରେମ ରସ ରହିଛି, କଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଡକ୍ଟର ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଯଦି ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ଆମର ମାଲକାନଗିରି ମାଟିର ଯଦି ସୁସାହିତ୍ୟିକ କେହି ଥାନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ କବିତା ଓ କଲେଜ ଜୀବନରୁ ଗଳ୍ପ ରଚନା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର ଥିଲା। 1990ରୁ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସେ। ଅଦ୍ୟାବଧି 280ରୁ ଅଧିକ ଲେଖା ସାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଭାଗ୍ୟଂ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା 2011 ମସିହାରେ। ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ମାଲକାନଗିରିର ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ, ଇତିହାସର ଅନ୍ଧକଳିରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ତାମଦରା, ଯାହାକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିଲେ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକର ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ପରିଚୟ ନଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ କୋୟା ଜନଜାତିର ମହାନାୟକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ତାମଦରା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶହୀଦ ତାମଦରା, ଯାହା ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ସାର୍ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭା ସମିତିରେ ସାର୍ ଜଣେ ବକ୍ତା ଭାବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ସାରଙ୍କର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସାର୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ, 2 ଗୋଟି ନାଟକ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନର ଛାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭଟ ଧର୍ମୀ ଦଳ ବେହେରା ତାପଙ୍ଗ, ଏକ ଐତିହାସିକ ରଚନା ତାଙ୍କର। ଏବଂ ସାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ତ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଏବଂ ମୋର ସେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାମଦରା ବହିରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବି ସେଠି ରଚନା କରିଛୁ। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ସେ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ ଏହି ଆଶା ରଖିବି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ପରାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆ ମାଲକାନଗିରି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
आज उपस्थित समस्त विवेकानंद प्रेमी बंधु मान मोर शारदीय अभिनंदन और शुभेच्छा। 45 मिनिट समय भितर मते विदग्ध चिंतामणि भली गोटे महान काव्य जहाँ अभिमन्यु सामंत सिंहार द्वारा लिखित आपण निकट में उपस्थापन करने पड़ो एवं मु प्रथमरु विदग्ध चिंतामणि अभिमन्यु सामंत सिंहार अभिमन्यु को भक्ति काव्य विदग्ध चिंतामणि आज प्रसंगटी अच्छी आमर संस्कृत साहित्यर पंडित माने गोटे श्लोक लिखिछन्ति उपमा कालिदासस्य भारवर्थे गौरवम नैषध्य पदलालितम माघे सन्ति त्रयागुणा। जे भारवींकर किरात अर्जुनीय काव्य श्रीहर्षंकर नैषध्य एवं माघंकर शिशुपाल एवं कालिदास एमानंकर समस्त काव्यर जो उपमा कालिदासस्य उपमा देवारे कवि कालिदास माने किरा भारवर्थे अर्थ गौरव रे भारवी नैषध्य श्रीहर्षंकर पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयागुणा। ए पदटी को फॉलो करिकी आमर स्वर्गत पंडित मृत्युंजय रथ गोटे पद लिखिछन्ति उपमा भंजवीरस्य तस्य विचार्थे गौरवम कल्लोळे पदलालित्यम सन्ति चिंतामणि त्रय। जे भंज उपेन्द्र भंज एवं रसकल्लोळर आमर जो दीनकृष्ण दास आंकर उभयंक अपेक्षा ये जो तीनोटी रस आमे देखु विदग्ध चिंतामणि रे। एथु आपण माने अनुमान करूथिए विदग्ध चिंतामणि ऊपर जो मानकर अध्ययन थिबो के क्षमा करिवे मोर भी जर मु जर रे भी आजी कहिनी करूछि एवं विदग्ध चिंतामणि एभली एक काव्य जे उपेन्द्र भंज किंबा रसकल्लोळ आमर ए जो रीतिजुगीय ओडिया साहित्यर दुई जन कवि को आमे माने अविस्मरणीय कवि भाई भाबू एवं सेमानक ठारू मध्य उच्च कोटिर काव्य आमे वर्तमान टिके तांकर जीवनी विषय रे आलोचना करिदवा। फास्ट अभिमन्यु सामंत सिंहार 1757 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको जन्म विषय रे गोटे प्रवाद सुना जाए। तांकर पिता इंद्रजीत सामंत सिंहारंकर 8 जन पत्नी थिले। माने विभु आशीर्वाद बिना कौनसी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति धरा पृष्ठ को आसी ना। एक कथा हमको स्वीकार करने को पड़े समस्त जदि आमे भगवान को विश्वास करू एवं आध्यात्मिक मार्गी व्यक्ति होई थाउ नचेत जदि वर्तमान जो हेतुवादी कि वैज्ञानिक भित्तिभूमि ऊपर जो माने आधार करके किछि कुहंती सेही अनिसंधिसु मन नै आमे जदि गति करिबा वे तो गोटे भिन्न मानसिकता आम मन को छुई पारे। किंतु आमे जेहेतु प्रायतः समस्ते आध्यात्मिक प्रेमी होई नथिले आज ए कार्यक्रम रे आमे जोग देउ नथाले। तांकर 8 जन बहु दिन पर्यंत तांकर पुत्र संतान हिला नाही एवं नहेबा फल से अत्यंत दुखरे म्रियमान होई जीवन यापन करुथिले। पुत्र लाभ करिवार बयस अतिक्रांत हेई जिबारु इंद्रजीतंकर दुखर सीमा रहिला नाही। पुत्र लाभ उद्देश्य रे देवी देवा बहु देवादेवींकर शरणापन्न दिले। एटा निराट सत्य। समस्ते अधिकांश व्यक्ति जेते बेले पुत्र संतानरु वंचित हुअंती कि कन्या संतानरु वंचित हुअंती से माने देवादेवींकर विभु आशीर्वाद को लाभ करिवा पई चेष्टा करिथांती। शेषरे कुलगुरु कवि सूर्य सदानंद ब्रह्मांक उपदेश अनुसार पुत्र लाभ निमित्त एक यज्ञर आयोजन करथिले इंद्रजीत सामंत सिंहार। ए यज्ञ शेषरे इंद्रजीतंकर अष्टम पत्नी स्वप्न रे देखिले जे जणे विष्णु भक्त दिव्य पुरुष तांकु तुलसी और चंदन देई उभे गले। एमती समस्त महापुरुषों ऊपर आपण माने देखिबे पर नेहरूंक ऊपर भी देखिबे एमती गोटे गोटे कहानी थाए। एहा परे परे इंद्रजीतंकर अष्टम पत्नी गर्भधारण करी यथा समय रे एक पुत्र संतान जननी होइतिले। एही पुत्र ही थिला अभिमन्यु। अभिमन्युकर माता तुलसी देवी जणे उच्च वंशजा एवं धर्मपरायण नारी थिले। माता तुलसी देवींकर धर्मप्राणता बालक अभिमन्युक मनरे
ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଜଣେ ମା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର, ଏବଂ ମା ଯାହା ହୋଇଥିବ ସନ୍ତାନଟି ସେଇ ମାର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଗୋଟେ ସମାଜ, କି ଜଣେ ମା ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ଦେଇ ପାରିବ। ଆମେ ଏ କଥା କହୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ବିଜ୍ଞ ଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରପିତାମହ ବନ୍ଦକୀ ସାମନ୍ତ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଗବେଷକ ମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। କବିଙ୍କର ପିତା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ରସିକ ଏବଂ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବୀରପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏକଥା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଥିଲେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କହିବାର ସମୟଟ ଏଠି ହବନି, ମତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିକି। ଯେହେତୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ୟାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ। ଆମେ ଆପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ଏବଂ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହି କହି ପଳେଇବି। ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନବା ପରେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଇଏ ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କଣ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ କଣ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଟିକେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ଯେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଛାଡ, ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରାଚୀନ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରବେଶ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡିକ ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ରଚନା ଗୁଡିକ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଯୁଗୀୟ କବି ମାନେ, ରୀତି ଯୁଗର ମହାନ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସିଏ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଛଡା ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀ ଓ ମରହଟ୍ଟା ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। ଏଇ ଭାଷା ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବହୁ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏପରିକି ସେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ସେ କବିତାଟି ହଉଛି କର୍ମଙ୍ଗା ଗଛର ଛାଇ ଗୋ ମୋର ହୁଁ ଗୋ, କରମ ଯାହାର ସୁଫଳ ହୋଇବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବ ସେହି ଗୋ ମୋର ହୁଁ ଗୋ। ଏଇଟା 9 ବର୍ଷର ବୟସର କବିତା ତାଙ୍କର। ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛର ଛାଇ ଗୋ ମୋର ହୁଁ ଗୋ, ବେଣୁ ବିନୋଦିଆ ଯେଣେ ଯାଉଥିବ ତେଣେ ହୁରି ହୁରି ପଡୁଥିବ ଗୋ ମୋର ହୁଁ ଗୋ। ଏହା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କବିତାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟିକ ଯୋଉ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ କେବଳ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁଲକ୍ଷଣା, ରସବତୀ, ପ୍ରେମ କଳା, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡିଏ କାବ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ବୃନ୍ଦାବନ କ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଓ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କବିଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ନିଜ ଗୃହ ଠାରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର, 1 କୋଶ ବାଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହରିପୁର ନାମକ ଗ୍ରାମରେ, ତାଙ୍କ ବାଲିଆ ଯାଜପୁରର ସେ ଯୋଉ ବାଲିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଠୁ ହରିପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଶୁଣାଯାଏ କବି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଠାରେ ରହି ହରିପୁର କହିଲେ, ଯୋଉ ରାଧାମୋହନ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଟିକେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମୁଁ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି କଣ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଏଇ ତ ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚାକର ମାନେ ଥିଲେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବିଗ୍ରହକୁ ସେ ସେଇଠାରେ ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ 1806 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ମାନେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଅମର ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାସସ୍ଥାନ ହଉଛି ଆମର
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆ ଗ୍ରାମ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି କୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଓ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ କଣ? ଆମର ଟପିକ ଅଛି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧର୍ମ। ଆମେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଭକ୍ତି କାବ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ବୁଝିଲେ, ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି 1509 ରୁ 1510 ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିବା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମାନେ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକି? ଗଜପତି ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିସାରିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତେର ଉପାଦାନ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିମାନ ବିହାରୀ ମଜୁମଦାର ମହାଶୟ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର 2ଟି ଧାରା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛେ ଚୈତନ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତେର ଉପାଦାନ ନାମକ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମଟି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ, ଅପରଟି ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଧର୍ମ। ରାଧାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଉତ୍କଳକୁ ଆଗମନ କରିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଉତ୍କଳୀୟ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଧାରାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଇତିହାସ ଖୋଜି ପଶିଲେ ରାମାନୁଜ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 1510 ସାଲରେ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ଜଣେ ନୁହଁ, ଅନେକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଇତିହାସରେ ଏହାର ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ ନିଜ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମ ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଅବତାର ସମନ୍ୱୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସବୁ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସାରଳା ଦାସ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ରୁଦ୍ର ରୂପୀ ବଳଭଦ୍ର ଅଟନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହି ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡି ଅଟଇ, ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କହିବାର ସମୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇକି ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ
ଆଉ गोटे हूँ गौड़ीय वैष्णव दुईटी वैष्णव धर्म आम ये लक्ष्य करुचे उत्कलीय माने उत्कल एटा कौन फास्ट आम देखा अच्छा ता पूर्व आम धर्म उपरକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ନାମକରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ନାମକରଣ ରହୁଛି ଏଠି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ମାନେ କବି ଯଦି এই গ্রন্থ হচ্ছে এক বৈষ্ণব ধর্মমূলক গ্রন্থ এর নায়ক হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা হচ্ছেন শ্রীরাধা আমি মানে জানিছে বৃন্দাবনর লীলা এথিরে বর্ণিত এই বিষয় বস্তুরে প্রায়তঃ যেমতি মানে আনন্দ বর্ধন মনଙ୍କର ধনালোকର जो आदौ आश्री नमस्क्रिया से ढांचारे कवि लिखिं एवं कवि मुझे कहबी प्रथम छांदर केमती तांकर गौड़ीय मतवादर उपस्थापना करा जायछि एठी कवि कौन आमर श्रृंगार उज्जवल मधुर रसाश्रित ये काव्यटी संपूर्ण भावे वर्णित श्रीकृष्णकर माधुर्य लीला एथिरे स्थान मुख्य स्थान ग्रहण करिछि तेणु काव्यर नामकरण कला बेले तांकु बहुत चिंता करने को निश्चित पड़िथिबो से जदि सीधा सड़क काव्यर नाम टी श्रीकृष्ण बोली देइथांदे देइथिले कोन ताहाले कोन अष्टादश शताब्दी रे तांकु गोटे माने विदग्ध चिंतामणि न देकी लिखिथांदे श्रीकृष्ण कह विदग्ध चिंतामणि रो अर्थ जहा श्रीकृष्ण रो अर्थटा सिया तेबे एते बड़ प्रतिभावान कवि बोली समस्त स्वीकार करथांदे प्रथमरु ही देखि नामकरणरु ही जणा जाय ए काव्यटी किपरि सुंदर एवं किपरि अर्थ एवं ए काव्यटीर केते गभीरता एटा प्रथम नामकरण जड़े लक्ष्या कले तेणु कवि सीधा सड़क भाव श्रीकृष्ण नाम अनुसार काव्यर नामकरण नक श्रीकृष्ण गुण प्रख्यापन करुथिबा एक नाम ग्रहण करिसेंती कौन विदग्ध शब्दर अर्थ जे कला विलास रे चतुर होछंती किए भगवान श्रीकृष्ण एवं चिंतामणि शब्दर अर्थ हेउची अभिष्ट अर्थ प्रदान जीए करे एटे भगवान श्रीकृष्ण को बुझेला विदग्ध चिंतामणिर साधारण अर्थटी होउची एतिकी तेणु विदग्ध चिंतामणिर अर्थ हेउची जे कला विलास रे चतुर एवं अभिष्ट फल प्रदानकारी श्रीकृष्ण तेबे श्रीकृष्ण परम पुरुष एवं उक्त काव्यर से होउछंती मुख्य किशोर तांकर प्रेम लीलार वर्णना कवि जेपरी भाव करिसेंती तहिरु तांकर कला विलासर चतुरता आपण माने लक्ष्य करिवे विदग्ध चिंतामणि काव्यटी 96 छांद गोटे माने गोटे जोड़िए नुह एवं कविंकर इच्छा थिला 108 रे ताकू पूर्ण करिथांदे अवशिष्ट आउरी 108 पर्यंत से नहीं पारि नाहांती 96 रे से शेष करि दैछंती आमे केतोटी पद आज आलोचना करिबा एवं जतकिंचित तापरे आलोचना करिबा पुणी श्रीकृष्ण गौड़ीय वैष्णव मानक मतरे स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं गोटा गौड़ीय वैष्णव धर्मावलंबी माने कहती आम से उपरकू जीवा एवं से भक्तर मनोवांछा पूर्ण करती तेणु से भक्त मानकर चिंतामणि सदृश्य तेणु विदग्ध चिंतामणि कहले से कला विलास निपुण अभिष्ट फलदानकारी श्रीकृष्ण से ही कृष्णकर लीला ही उक्त काव्यर उपजीव्य विषय अटे तेणु आमे अच्छा जानले तांकर विदग्ध चिंतामणि कविंकर धर्म मत कवि एकटा आमे भल भावे जानिछे कवि होउछंती कवि होउछंती जणे उत्कलीय माने गौड़ीय वैष्णव धर्मर माने साधक आमे देखिबा फास्ट गौड़ीय कौन एवं आम उत्कलीय कौन आमर प्रथम गोटे विदग्ध चिंतामणि काव्यटा आरंभ होइछ आरंभ रे भगवान कृष्णकर जिते अभिमन्यु सामंत अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी आपण देखिथे प्रथम रे काव्यर जो प्रथम छांद रे किनि से लिखिछंती कोन देई कहलो अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अप्राकृत प्रेम मूर्ति किंतु एटे राधा एवं हरि माने श्रीकृष्णकर वंदना करा जायछि किंतु रस कल्लोळ आपण देखिबे
ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଛାପା ପଡିଛି। କାହିଁକି ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସେ ଦେଖିବେ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କର ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ମନକୁ ଏକ, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନାୟକ, ଯେ କମନୀୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ ଯୋଉ ଲେଖୁଛନ୍ତି କର ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ମନକୁ ଏକ, କର ଧୀରେ ଧ୍ୟାନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନାୟକ, ଅର୍ଥାତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଏଠି ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଯଦିଓ ଏକ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ଅତି ଆପଣାର ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଡୀୟ ମାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ତେଣୁ ଏଠି ଆମର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ୟାର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ କାବ୍ୟର ଆମେ କେତେ ଗୋଟି ମାତ୍ର ଛାନ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିଏ, ଶେଷରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ୟାମ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କରଇଲ, ଯେ ବିଦଗ୍ଧ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିଏ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ବିଦଗ୍ଧ ରସିକ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉତ୍କଳର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ, କବି ଏଟାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟରେ କିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାବ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କେତେ ଜଣ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ବା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ, ଯୋଉମାନେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାନେ ସ୍ପୃହା ଅଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିବେ। ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖିଥିଲେ କିଏ? ଏଡିଏମ୍ ଥାନ୍ତି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଜଣେ ଓଡିଆରେ ପିଜି ପାସ୍ କରୁଛି, ଆସିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ, ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ହଉଥିଲା ମାଲକାନଗିରି। ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଲେଖକ। ସେ ସେଇଠୁ ଏଡିଏମ୍ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ, ନା ଏଥିରେ କଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ତାଙ୍କର କେତେ ଗୋଟି, ମୁଁ 96ଟି ଯାକ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ପଦ ଅଛି, ସେ ଏଇ ଛାନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ଛାନ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶୃଙ୍ଗାର ଚେତ କବି କାବ୍ୟମ୍ ଜାତ ରସମୟ ଜଗତ। ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ନେଇ ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ କହୁଛି ଯେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ନୁହଁ, ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ ଅବତାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାମ ନୃସିଂହ ଆଦି ଅବତାର କଳି ଯୁଗରେ ଏହା ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ଏତେନ୍ ଚାଂସ କାଳହଂ ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ବ୍ୟାକୁଳ ମୂଳକ ମୁଢୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତାପରେ ଆମର ଦିବାକର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥରେ 16 କଳା ତହୁଁ କଳାଏ ନନ୍ଦବାଳା।
କଳାକେ 16 କଳା କରି ଗୋପେ ବିରହେ ନର ହରି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 16 କଳାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି କେହି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର 16 କଳା ତହୁ କଳାଏ ଚକା ଡୋଳା, ସେମାନେ ଏମିତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ବୃତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା ଯେହେତୁ ଜଣେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରମ ଉପାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆମର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନ୍ଦନା ନ କରି ବରଂ ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରୁ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ବୃତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଆପଣ ଯୋଉ ନବଧା ଭକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବନ୍ଦନମ୍ ଦ୍ୟାସମ୍ ସଖ୍ୟ ମାତ୍ମନି ବେଦନମ୍, ଏ ଯୋଉଟା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବା ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆତ୍ମ ନିବେଦନ ଏଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ ତାଙ୍କର 49 ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଅଛି, ସେଟା ଆମର ପଢା ହଉଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମୟରେ, ଯେ ସାର୍ ମାନେ ଥିବେ ସେଟା ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିରେ ପ୍ରେମ ରସଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବଂ ଏତେ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଏବଂ କବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମାନେ ବଳୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଦୈହିକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ତାର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଦେବି, ସବୁଗୁଡା ତ କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଟିକେ ଟିକେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଅନଳ ନୁହଁଇ ଦେହ ଦହଇ ଅସ୍ତ୍ର, ଏଟା ହଉଛି ରାଧା ଏବଂ ବିଶାଖା। ଏଠି ତାଙ୍କର ସଖୀ ରାଧାଙ୍କର ସଖୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ହଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା। ତାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ତି, ଏଇ ଉକ୍ତି ଯେମିତି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁରେ ହଉଛନ୍ତି ଲଳିତା, ଏଠି ହଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା। ଏଇ ଯୋଉ ଉକ୍ତି ପ୍ରତୀକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଶ୍ରୀରାଧା ରସରାଜ ପୁରୁଷର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରେମ ଲାଦିନୀ ଏବଂ ପାଗଳିନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ବିଶାଖାଙ୍କୁ ଏଠି ଗୁରୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି କବି। ସେ ବିଶାଖାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଶାଖା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଟା ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରେମଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପର ଜିନିଷ, ଅନଳ ନୁହଁଇ ଦେହ ଦହଇ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ମରମ ବେଦଇ, ଯେ ରାଧେ ପ୍ରେମଟାରେ ଯିଏ ଥରେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ପଡିଗଲା ସେଟା ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ଦେହକୁ ଦହନ କରିବ। ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଁଇ ମର୍ମ ଭେଦଇ, ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ମର୍ମ ଭେଦ କରିବ। ନୁହଁଇ ତ ଜଳ ବୁଡାଏ କୂଳ, ନୁହଁଇ ମାଦକ କରେ ବିହଳ, ନୁହଁଇ ବଡସି ଗୋ ବଳେ ମୀନ ମନ ନିଏ ଆକର୍ଷି। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଟା ତ କିଛି ଭିଡ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମାଛ କଣ୍ଟା ନୁହେଁ ମନ ଆକର୍ଷି ହେଇଯିବ, କି ସେ ମାଦଳ ନୁହେଁ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକ ନାଚିବ, ସେ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ଶରୀରକୁ ମାନେ ଜାଳି ପୋଡି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ସେଇପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦରେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ସେ ରାଧା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ଆପଣାର ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଜୀବନ ଗଲେ ଏତିକି କରିବ, ଶ୍ୟାମ ନାମ ମୋର ହୃଦୟ ଲିହିବ, ଶ୍ୟାମ ରୂପ ମୃତ୍ୟୁ ହୃଦୟ ଲଗାଇ, ଶ୍ୟାମ ବସନ ଅଙ୍ଗରେ ଘୁରାଇ, ଶ୍ୟାମ ଗତି ପଥେ ଗୋ ମୁସବ ପୋତିବ ଆପଣା ହାତେ। ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିକି ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଆଣିକି ମୋ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ ମାନେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମ ଗତି ପଥେ ମୁସବ ପୋତିବ ଆପଣା ହସ୍ତେ, ମାନେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ଏଠି ରାଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଗଳିନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ କାବ୍ୟରୁ ଏଇଠୁ ଆମେ
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦର ତାପରେ ରାଗ ହଉଛି ମାନେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଆହାରୀ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କହୁଛି କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ଆପରେ ଯିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଉଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି ହଉଛି ଯେ ଏଠି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ରୂପକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରୀତି ଯୁଗୀୟ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ହଉ, ଏଇ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର କାବ୍ୟ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ସମୟ ସମୟ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ନଥିବ। କାହିଁକି ଆମେ କେହି ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାବ୍ୟ ଏବଂ କବିତାକୁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ସାଙ୍ଗୀତିକତା, ଏବେ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସିନେମା ଟିଭି ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର କବି ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ ଏବେ ହଠାତ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଏ କବିତାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଆଜୀବନ ଧନୀ ତୁ ପ୍ରେମେ ମୁଁ ଆଜୀବନ ଧନୀ। ମାନେ ତାର ଭାବାର୍ଥ ମାନେ କେତେ ଗଭୀର ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନି। ତାର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗୀତିକତା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ମଧୁର ସ୍ୱର, ଆଉ ତ ସେଭଳି ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ କି ସେ ଯୁଗ ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ସିନେମା ଦେଖିବାରୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୀତରୁ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ସେଥିରେ ଉପମା ମାନେ ଅପମାନ ପଡ଼ିଲେ, ଏଠି କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଛାନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୁଷମା ସମ ନୋହିବାରେ ଉମା ଉମାରତି ବାଣୀ ଆଣି ଚାତି ବୁଝେଇବି ମୁଁ ହୋଇଲା ନାମ ଆଭାସରେ କାନ୍ତିକି ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିକ୍ତ ଚମ୍ପକ କେତକୀ କଣ୍ଟକୀ ଦୁର୍ଗେ ଆଶ୍ରେ କଲା ଅଗ୍ନିରେ ଦାହିଲା ଜନକ। ଉପମା ମାନେ ରାଧାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ନ ହୋଇପାରି ଅପମାନ ବୋଧ କଲେ। ମାନେ ରାଧା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ତ୍ରିଜଗତ ମାନେ 3 ଭୁବନର ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରୀ କହୁ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ରତି, ପାର୍ବତୀ, ଏମାନଙ୍କ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ରମା ଉମା ରତି ବାଣୀ, ରମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉମା ମାନେ ପାର୍ବତୀ, ରତି ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ, ବାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ। ଏମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କଲେ, ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନ୍ୟୁନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ତାଙ୍କ ଦେହର କାନ୍ତି ସହିତ ସମାନ ନ ହେବାରୁ ଦୁଃଖରେ କ୍ଷୋଭରେ ବିରମ୍ଭାଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣକାନ୍ତି ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତକୀ ଫୁଲ ବି ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲା। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏଥିରୁ ଆମର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ମାନେ ଲେଖା ଶୈଳୀର ଚମତ୍କାରିତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କବି ଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରୀତି ଯୁଗୀୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ କବି କେହି ନାହାନ୍ତି ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏକଥା ଆମେ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖା କେମିତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ବର୍ଣ୍ଣନାର ସାମ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ରସ ଗିସମ ଗିସମେ ନିଶି ପ୍ରବେଶ ଉଦୟ ତାରାଜି ବେଶ ହେଲେ ଆକାଶେ ଚକ୍ର ସୁଖ ଚକ୍ର ନକ ଚକ୍ର ଛେଦନେ ହୀରକ ଚକ୍ର ଫିଙ୍ଗିଛି ତାତ ସିଧିରେ କାମ କିରୋସେ ବେଶ ହେବ କିରାତ୍ର ବାଳି ସ୍ଫଟିକ ପେଟିରେ କିବା କସ୍ତୁରୀ ଦଳି। ଏଟା ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ 11 ଛାନ୍ଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ପଦଟି ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମର ଫଲୋ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏଉ ତାରୁ ସୁବିଦୁଷ ସାବଧାନେ ଘେନ ରସ ନିଶି ମୁଖ ଆଗମନ ଦିବସ ଶେଷେ। କବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଆମର ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଅଧିକାଂଶ ତାଙ୍କର
ଯେ ପଲଙ୍କ ତେଜିଣ ଉଠିଲା ସୁମୁଖୀ ସପନ ସପନେ ସଂକେତ ପାଇଣ କିମ୍ବା ତେତି ଚାତୁରୀ ଚାହିଁଲା ସେ ସିଆଡେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଶି ନାସେ ପାଶେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ ସେଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ ଇଏ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଚେତି ଚାତୁରୀ ଚାହିଁଲା ନିଶି ନାସେ ପାଶେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ତରୁଣ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଲଙ୍କ ତେଜିଣ ଉଠିଲା ସୁମୁଖୀ ସପନ ସପନେ ସଂକେତ ପାଇଣ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ମାନେ ଆମର ପଦ୍ମନ ନରେନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଚେତି ଚାତୁରୀ ଚାହିଁଲା ଏଇ ଯୋଉ ସେ ପଦଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତି ସଜନୀ ରଜନୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଧୁନିକ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବି ତାକୁ ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଯଦିଓ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଉପର ଯୋଉ ପଦଟି ମୁଁ ଗାଇଲି ଏଥୁଅନ୍ତେ ଶୁଣ ରସ ଗିସମେ ନିଶି ପ୍ରବେଶ ଉଦୟ ତାରାଜିବେଶ ହେଲେ ଆକାଶେ ସେ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଉ ତାରୁ ସୁବିଦୁଷ ସାବଧାନେ ଘେନ ରସ ନିଶିମୁଖ ଆଗମନ ଦିବସ ଶେଷେ ବାରୁଣୀ ବିଳାସୀ ରବି ପୂର୍ବେ ଉଦେ ଶଶୀ ଛବି ଦିଟା ଯାକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ରଙ୍ଗିମା ଶୁକ୍ଲିମା ମନୋହର ପ୍ରକାଶ ସହଜରେ ଶରଦ କାଳ ଋତୁମୁଖ ଜାତ ତିଥି ନିଶି ମଞ୍ଜୁଳ ବିଚାର କି ପଦ୍ମଜନୀ ସୁଧା ଅନୁରାଗ ଘେନି ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ତୁଳି କଳନା କର ଉଶ୍ୱାସ ଭାଗ ଉଠିଲା ବରୁଆ ତଳକୁ ଗଲା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନିଚ ଉଚ୍ଚ ଜଣା ବିଧିରେ ସୁଧା ଅନୁରାଗ ସଙ୍ଗତେ ସରି କରି ପାରି ବକେ କେମନ୍ତେ ତାତ ସିଦ୍ଧି କି ବଳିବ ବିଚାରିକି କାମ ଦେବ ହୀରା ମାଣିକ୍ୟ ହୀରା ରଥାଙ୍ଗ ପେଶି ଦେଇଛି ବିଯୋଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖିତ ସଂଯୋଗୀ ସୁଖ ଦୁଃଖଦ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାଭାସକୁ କରୁଛି ତମ ନାଶ ନେତ ପ୍ରୟୋଗ ତମ ପଣେ ତମୁ ଆସେ ଏକି ସଂଯୋଗ 30 ଛାନ୍ଦ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ପଦରୁ ଦେଖିବା ଲାବଣ୍ୟବତୀ ର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ସୂଚିତ ଏଠି ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣରସ ସମୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବା ସାର୍ ଆଉ ଏଠି ହଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଦଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ସୂଚିତ ମାତ୍ର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ଉଭୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କର ମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ବଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥାରୁ ଆମେ କବିଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ କବିଙ୍କର ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମାଘେ ସନ୍ତି ତ୍ରୟା ଗୁଣା ଏହା ତାର ଯଥାର୍ଥତା ମୁଁ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ହେତୁ ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆପଣ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆମର ଏଇ ପାଠଚକ୍ର ସହିତ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ସଦସ୍ୟା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମୟ ଯଦି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ମନରେ ରହିଛି ତାହେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝି ନେବା ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କେତେ ଗୁଡିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ କଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସାର୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ପ୍ରଭାବିତ ନାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ସେ କବି ତ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୌଡୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ତାଙ୍କର କୂଳ ଗୁରୁ ଯିଏ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ମନେ କରିକି ସେ କାବ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କେହି କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଚାକର ହାତରେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ବାଘ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଛରେ ହଁ ସେଇଟା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ବି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଯେ ନିଜର ତାଙ୍କର ସେ ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରି ଶିକାରରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯଦି କହିଦବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯିବ
ଏଠୁ ଜଣେ ଚାକର ଆସିକି ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ସେତେବେଳେ ଜମିଦାରର ବହୁତ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ହାଁ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଗଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବାଘ ଖାଇଗଲା ବୋଲି। ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଦଗ୍ଧ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ବିଦଗ୍ଧ ଯେମିତି ଆମର ଯୋଉ ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣରେ କୌଂସ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମିଥୁନ ରୌତ କୌଂସ ପକ୍ଷୀର ମାନେ ବ୍ୟାଧ ମାନେ ପୁରୁଷ କ୍ରୌଂସକୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୈଥୁନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ମାମ୍ ନିଷାଦ ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସରସ୍ୱତୀ ସମାଜ କ୍ରୌଂସ ମିଥୁନାଦେକ ମବଧି ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଧ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁକର୍ମ କଲୁ। ସେମିତି ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଚେତନା ଉଦୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଥା ସେଭଳି ଏକ ସତ୍ୟତା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ସେୟା ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। हरि ओम नमो नमः शुभ सन्ध्या। मम एक सामान्य प्रश्न अस्ति ये राधा कृष्ण उभय मध्ये पति पत्नी संबंध आसीत् किम्? ମାନେ ଉଭୟଙ୍କର ପତି ଆଉ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି ଆସିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତିରି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ନଉନେ। ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ବୟସରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ବଡ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସାନ, ଏବଂ ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନେ ଅଂଶରୁ ଜାତ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନ ବି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥା ବି ଅଛି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥରେ ହନୁମାନ ସୀତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଚାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ହନୁମାନ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯିଏକି ମାନେ ତାଙ୍କ ପରି ମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ଏବଂ ସେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଦିନକ ପାଇଁ, ମାନେ ନାରୀ ମୁଖ ସେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ମାନେ ଛାଡ, ସେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁକି ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ମନରେ ଭାବିଲେ ମାତା ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛ, ମତେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତନି, ତମ ହାତରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ବାଢିକି ଦିଅନ୍ତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଭାବନା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପାପ ଭାବନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ତ ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତି, ସିଏ ହସିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ହନୁମାନ ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ଆର ଜନ୍ମରେ ମାଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା କଣ ଖାଇବ କହୁଛ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ଵୟଂ ବିବାହ ହେଇ ପଡିବ। ସେ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଲେ ଏମିତି କଣ କହିଲ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାହିଁ ତମେ ନପୁଂସକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ହେଇକି, ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ହେବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେବେ ରୁକ୍ମିଣୀକି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସେ ତମକୁ ପୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯଦିଓ ତମ ନିକଟରେ ରହିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ପିଇବାକୁ ଦେବେ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମେ ନପୁଂସକ ହେଇଥିବ ତମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ସହବାସ ଚିନ୍ତା ସେଇଟା ତମ ମନରେ ଆଉ ରହିବନି। ତାପରେ ସେ ଛାଡ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଏମିତି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବାଳିର ପୁଅ ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଥିଲେ ତୁ ମତେ ଜାରା ହେଇକି ମାରିବୁ କୃଷ୍ଣରେ, ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କେହି କେହି କହନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ତ ତାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଂଶ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି କଥା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଲୌକିକ ସମ୍ପର୍କ, ଲୌକିକ କି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଧାଙ୍କ ବିନା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜୟ ରାଧେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଥିରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମିକା ହିସାବରେ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ନବ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଯିବ। अच्छा राधा देवी संतान को आसित को ସାର୍ राधा देवी संतान आसित कि ସନ୍ତାନ କାହିଁ ସନ୍ତାନ କୋଉଠି ଥିବାର ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ରାଧାଙ୍କର କାହିଁ ସନ୍ତାନ କୋଉଠି ଅଛି? ରାଧା ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତରେ ରାଧାଙ୍କର କୋଉଠି ଗୋଟେ ନାଁ ନାହିଁ, ରାଧା ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯୋଉ ଅନାୟା ରାଧିତେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କେହି କେହି ରାଧାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ରାଧା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। ଅନାୟା ରାଧିତେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ କଣ
हरि शून्यनी कौन एमती गोटे अच्छी मोर मन पड़ुनी संस्कृत किनी से अनाया राधित को राधा बोली लोक कहती किंतु भागवत तो राधांकर कोठी अनया राधिका नूनम भगवान कहूची हाँ ठीक ठीक मैडम से जो अनाया राधिते अनया राधित नूनम भगवान भगवान यन्न विहाय गोविंद नयद्रह जहां द्वारा भगवान आराधनार मूल स्वरूप श्री राधा रानी सब लक्ष्मी मानकर मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी आ जदि जे प्रश्न करूछंती तांकर से भाई को मु नमस्कार करछि प्रणाम करछि कहबा कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ंतु पद्म पुराण पढ़ंतु आउ श्रीमद भागवत पढ़ंतु एवं ए सब ग्रंथ पढ़िले आपणकर संदेह आपे विमोचन हे जीवो। श्री राधा रानी मूल जननी जगतर जननी समस्त माने समस्त सृष्टिर मूल जोगपीठर परम पूज्य आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण पंचदेवता खाली भगवान श्री कृष्ण नुहति पंचदेवता आराध्य पीठर देवता एवं तांकर नित्य शक्ति नित्य ह्लादिनी आनंदमयी शक्ति होचंदी श्री राधा रानी लक्ष्मी राधा रानी प्रवृत्ति जो शक्ति ताहा परमानंद स्वरूप ब्रह्म को भी आनंद दान करंती सेथिपाई ब्रह्म जगत को आनंद बांटंती तेणु ए विषय कौन सी प्रश्न ये सामान्य प्रश्न हेबा उचित नहीं तांकर संतान थिले ना नथिले कारण तांकर जगत तांकर संतान क्लीं बीजर होचंदी से आराध्य देवता क्लीं बीज होची सृष्टिर प्रथम मंत्र आ क्लीं बीजर आराध्य देवता श्री कृष्णंकर समस्त शक्तिर उच्च पर ब्रह्मंकर श्री राधा रानी तेणु सर आमे मूल पुराण एवं मूल शास्त्र को अध्ययन करिबा ता नहले आमे ठीक रे पहुंच पारनी सारंकर आजिर विचार आजिर चिंतन उपस्थापन बहुत सुंदर एवं तांकर जो समाधान भी से करिसंती ता अत्यंत ठीक ठीक अछि एवं जो कहले जे हनुमान जी कर सामान्य इच्छा को इतर दृष्टि से न देखि सुंदर भाव व्याख्या करचंती ता भी ठीक किंतु यह कोनोसी ओडिया कविंकर कपोल कल्पित भावना अटे यह कोनोसी पुराण प्रस्तुत कथा नुहे जे हनुमान जी नपुंसक श्री राधा रानी स्वामी रूप रे जन्म लाभ करथिले भगवान लीला पुष्टि पाई छाया तनु गोपाल तनु जने केवल तांकर पति भाव रे रहिबे जे कि पति जे कि केबे हेले पति नुहंती ए सब लीला पुष्टि पाई लीला और जोगमायांकर जो चिंतन ताको सामान्य लोकर चिंतन पर बुझिबा नाही और रुक्मिणी पत्नी ना ये पत्नी ए सब कथा अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त कल अवतरी एटा जो परम गुह्य रहस्यमय अति गूढ़ वेदर तात्पर्यभूत अर्थ ताको सामान्य अर्थ रे नेवा नहीं बोली मोर अनुरोध जदि भूल कहि क्षमा करंतु मते न पछाई मते कहि देछर मु क्षमा प्रार्थना जय जगन्नाथ। जाऊ आपणकर ए विषय रे प्रवेश अछि आपन को अशेष अशेष धन्यवाद किंतु भाई प्रश्न करूथिले जे राधा माने कृष्णकर जेते बेले गोपरु माने मथुरा चली जाइछंती आ राधांकर सेठी स्थान नाही बाल्य लीला भितर ही राधा अच्छा संतान आसला कौन जिते रुक्मिणी सहित स्वयंवर होती कि रुक्मिणी सहित बहुत वैवाहिक युवकत्व प्राप्ति होती से आसी संतान आसी पूर्वर संतान नहांती से तो 12 वर्ष रु गले से 12 वर्ष पूर्व 12-14 वर्ष पूर्व गोटे बालक हिसाब से ये गोपर लीला जोटा होती अप्राकृत प्रेम अलौकिक लीला जोटा आत्मा परमात्मार मिलन मिलन ताकू किए कदर्य अर्थ करके आजिकल जमी कई कौटे कि कहीं गले मुरली फुंका युवती रसिया कामिनी रंका से कौटे कामिनी रंका होते आजिकल कवि जड़े जड़े बोलुंट एमती गीत लेखिकी कृष्ण चेतना एवं वैष्णवीय चिंता एवं वैष्णवीय भावना को माने कलुषित करने को चेष्टा करा जाउछि सेटा भूल ये होचंदी परम पुरुष ये होचंदी आदि अनादि पुरुष ये माने औषधि सानन ये होचंदी माने सब किछि ये होचंदी स्वयं परम ब्रह्म बुझी आंको विषय रे आलोचना करिबा आमर धृष्टतार परिचय बोली मु भाबुछि एवं ये होचंदी अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर एवं अनंत कोटि ब्रह्मांडर ईश्वरी एवं आमे ये जो मनर भावना एवं मनर चेतना विभिन्न प्रकार गल्प जो समाधान कला भली कहानी तथापि से कहानी की कई जदि आमर विज्ञ व्यक्ति माने कोठी कोठी कौन कौन कहिसंती सेगुडी को छाड़िबा किंतु एथिरे आपण देखिबे गोटे पद अछि घृणारे घुसिले नरे नरे पाइबे निर्वाण घृत बत रसिक हृदय को रवि जान
जदि घृणारे भगवान कृष्ण नाम को किए श्रवण करे सी ही मुक्ति पाइब। एतिकी मु मात्र कहूची। एतिकी कही जदि आउ कोन आपण मानकर किछि मते चाहंती एई बही पुस्तक उपरे कि को छांदरु 96 टी छांदर कोनोसी पद रो भाव अर्थ बुझाइबाकू मु चेष्टा करिवि। धन्यवाद सर। समय बहुत अतिक्रम हो जाइछि। वर्तमान आमे आगामी कार्यक्रम हातକୁ नबा। वर्तमान मु आजिर सभापति महोदय को अनुरोध जनाउछि से आजिर ए प्रसंग उपरे संक्षेप रे समाप्त टिप्पणी प्रदान करिबा हेबे। धन्यवाद सर। निश्चित भाव समय को आम सम्मान दबा। बहुत समय बढ़ीगला जहाँ चित्त सर थे चित्त सर से भी लिखिले मेसेज करथिले सर को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर परमानंद महापात्र आपनकर वक्तव्य निश्चित हम पाई स्मरणीय रहइबो। आपण बखाणुथिले वैष्णव धर्म कथा जे जगन्नाथ हमको ऊपर गुरुत्व दियंती उत्कलीय वैष्णव एवं गौड़ीय वैष्णव जे श्रीकृष्ण को ऊपर गुरुत्व देथिले जदि आमे देखिबा ताहले ए दुईटी जांक गोटिए पिले आमे भाबिबा जहाँ से माँ जने कहते मझे बहुत सुंदर भाव जदि शास्त्र अध्ययन करवा ताहले ए सब विषय निश्चित भाव जानि परिबा एवं आमे जानिबा जे प्रकृति रे अभिमन्यु विदग्ध अभिमन्यु सामंतरायंकर जो विदग्ध चिंतामणि प्रकृति रे होची उपमा अलंकार अर्थगौरव पदलालित्यर ए तीनोटीर मधुर समाहार जे जोंथरे श्रीकृष्ण भगवान जी विलास रे चतुर जी चिंता करंती तांकर प्रेम प्रकृत एवं तांकर लीला अव्यक्त आम यही अक्षर बुझा एवं आज जो रहा विषय से वास्तव रे এই বিষয়କୁ এই অভিমন্যুଙ୍କର এই जो विदग्ध चिंतामणि महाकाव्य को जदि आम अध्ययन करिबा ताहले आमर मनरूपी दर्पण निर्मल हेबो पाठक तन्मय होइजिब सार्वजनीन आवेग सृष्टि हेबो एवं यह कालजयी यह आध्यात्मिक उत्तरण पई प्रेरणार एक उत्स होई रहिबो। यह समस्त भावधारार एक सम्मिलित रूपरस। तेणु आमे समस्ते आज कार्यक्रम वक्ता जो वक्तव्य समस्ते निश्चित भाव तल्लीन हो जाइथिबा आशा करी समस्ते आमे से कृष्ण प्रेम समस्ते मजी रहा ए संसार को ए जगत को दे चलवा आमर विचारधारा विभूतिमय हो विकार युक्त न हो एतिक मु रहउछि। जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर। वर्तमान विवेकानंद लोक संसदर संपादक श्रीयुक्त रवींद्र कुमार महाराणा सार को मोर निवेदन रहिबो से आजिर ई सदस्य मानक उद्देश्य रे धन्यवाद प्रदान करिबा हेबे। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद लोक संसद मालकानगिरी जिला शाखार आज हूँ 50तम ई पाठ चक्र। तेणु एठारे आज सभापत्य कर सभापति श्री प्रशांत कुमार परिडा तथा आज वक्तव्य रखुवा डॉक्टर परमानंद महापात्र एवं ये कार्य को संयोजना करथिबा प्रकाश चंद्र नायक आम कोषाध्यक्ष एवं ये कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा समस्त आजीवन सदस्य भौणी भाई समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। तत्संगे संगे आम राज्य स्तर आमर चित्त भाई प्रथम अच्छा एवं शंकर सार उमाकांत सार केदारनाथ सार विवेकानंद सार एवं गौरी प्रिया मैडम जी आलोचना को आहरी प्रांजल कर समस्त को स्वामी विवेकानंद लोक संसद मालकानगिरी जिला शाखा तरफ धन्यवाद दूसरी एवं आमर प्रतिमा भौणी साधना राणी भौणी एवं अनिला भाई समस्त को धन्यवाद देवा सहित विभिन्न जिलूर ज्ञानी गुणी सुधी जन जो मैंने सब अंशग्रहण करते समस्त को बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम। धन्यवाद सर। वर्तमान शांति पाठ करिया पई अंदला भाई को मोर अनुरोध रहिबो। समस्त को मोर आंतरिक भरा प्रणाम। शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति
औषधयो शान्ति वनस्पतयो शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 पुनर्वासन ସମସ୍ତଙ୍କୁ